కలిగి ఉన్నాము. ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରିଛୁ। మీరందరూ కూడా ఆరాధనలో పాల్పొంది ఉన్నారు. ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଉପାସନାରେ ଅଂଶୀ ଅଟୁ। దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనకు నిత్యమైన సంతోషము లభించుతుంది. ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ఈ లోకములో మనం సమాధానంతో జీవించాలంటే, এই ଜଗତରେ ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, దేవునిలో ఆనందించడం మనం నేర్చుకోవాలి. ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తుంది, ବାଇବେଲ କୁହେ యెహోవాను బట్టి సంతోషించుము. ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଆନନ୍ଦ କର। యెహోవాను బట్టి సంతోషించుము. ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଆନନ୍ଦ କର। అలా చేయడం ద్వారా మన వాంఛలను దేవుడు తీరుస్తానంటున్నాడు. ଯଦି ସେପରି କରିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ହୃଦୟର ବାଞ୍ଛାକୁ ସେ ସିଦ୍ଧ କରିବେ। పౌలు భక్తుడు ఒక మాట అంటున్నాడు, ପାଉଲ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ఎల్లప్పుడూ ఆనందించుడి, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର, ప్రభువునందు ఆనందించుడి. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଆଉଥରେ କହୁଛି ନିରବ ରୁହନ୍ତୁ। ఈ యొక్క అరగంట లేక 35 నిమిషాలు ఎవరు కూడా ఇటు వెళ్ళకండి. ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ବା 40 ମିନିଟ୍ କେହି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। దేవుని మాటలు మనకు ఎంతో కావాలి. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। దేవుని మాటలో జీవం ఉన్నది, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି। అది మనల్ని బ్రతికించేది, ସେଇ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, మనల్ని నడిపించేది, ଆମମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇ ଦିଏ, మనకు సహకరించేది, మనకు తోడుగా ఉండేది, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସହିତ ରୁହେ, మనల్ని బలపరిచేది, ଆମମାନଙ୍କୁ ସବଳ କରିଥାଏ, మనల్ని ధైర్యపరిచేది. ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଥାଏ। ఈరోజు వాక్య భాగంలోకి వెళ్దామండి. ଆଜିର ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ଯିବା। మారుతున్న లోకము, మారని దైవము. ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଜଗତ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ପରମେଶ୍ୱର। మారుతున్న లోకము, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଜଗତ, ఆలోచించాలి. మారుతున్న లోకము, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଜଗତ, మారని దైవము, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର। మారని దేవుడు అని మీరు అనొచ్చు. ଆଉ ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ କହିପାରିବେ। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। లోకములు అన్నీ మారిపోతున్నాయి. এই ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాతావరణంలో మార్పులు కనబడుతున్నాయి. ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ପାଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାତାବରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। మీరు అనొచ్చు, వాతావరణంలో మార్పు ఏముందండి అని మీరు అనొచ్చు. ଆଉ ସେ ବାତାବରଣରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ପଚାରି ପାରିବ। మారుతుందా లేదండి? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ఎలా మారుతుంది? ఈ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। వర్షాకాలంలో వర్షాలు పడటం లేదు, ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ଠିକ ସେ ହଉନି, ఎండలతో మనం నడిపోతున్నాం. ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଖରା ଜୋରରେ ହଉଛି। ఏదో విధంగా మనం మార్పు అనేది మనం చూస్తున్నాం. ଆମେ ଏସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛୁ। ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియడం లేదు. କେବେ କଣ ଘଟିବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। కేవలం వాతావరణ మార్పే కాదు, మనుషులలో కూడా మార్పు చూస్తున్నాం. କେବଳ ସେଇ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ବା ବାତାବରଣ ନୁହେଁ, ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି। రాజకీయాల్లో మార్పు, ଆଉ ରାଜନୈତିକ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, వస్తువుల్లో మార్పు, ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, మన యొక్క నూతనమైన సౌకర్యాల కొరకు మార్పు, ଆଉ ନୂତନ ଅନେକ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ఇది ପରିବର୍ତ୍ତନ। నచ్చలేదు, దీన్ని తీసేసి కొత్త తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నాం. ଆଉ ଏଇଟା ମତେ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିକି ମୋ ଘରେ ରଖିବି। ప్రతి నెలకి, ప్రతి 2 నెలలకి, ప్రతి 3 నెలలకి ఒక నూతన బ్రాండ్ వచ్చేస్తుంది. 2 ମାସକୁ ଥରେ 3 ମାସକୁ ଥରେ ନୂତନ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆସୁଛି। అంత పోటీ తత్వంతో కూడిన వస్తువులు మనం చూస్తున్నాం. ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୱାଲ କରୁଛି ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରେ ବା ଜଗତରେ ଆସୁଛି। పాతకాలంలో ఒక టీవీ కొంటే అది సంవత్సరాల తరబడి పనిచేస్తుండేది. ଆଉ ପୁରାତନ ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟିଭି କିଣୁଥିଲୁ, ସେଇ ଟିଭି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଲୁଥିଲା। కానీ ఇప్పుడు అది ఎంతవరకు పనిచేస్తుందో మనకే తెలియటం లేదు. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସେଇ ଟିଭି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ କେହି କହିପାରିବେ। ప్రతి దాంట్లో కూడా మార్పు అనేది మనం చూస్తున్నాం. ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରୁଛୁ। మారుతున్న లోకములో మనిషి యొక్క మనుగడ తాత్కాలికమైనదిగా మారుతుంది. ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ଜଗତରେ ମାନବର ଆଉ ଚାଲିଚଳନ, ମାନବର ଶୈଳୀ ఈ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିବା। ప్రతిది కూడా తాత్కాలికమైన ఆనందాన్ని ఇస్తుంది తప్ప శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని ఏది కూడా కలుగు చేసింది లేదు లోకంలో।
এই জগତରେ ମଣିଷକୁ ଯୋଉଟା ଯେତେ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ତତ୍କ୍ଷଣ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। చూడండి, ఒక వస్తువు మానవుని చేత తయారు చేయబడిన వస్తువు ఎంత ఉపయోగమో అంత దుష్ప్రభావం కూడా అందులో ఉన్నది. ଆଉ ମାନବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେତିକି ମାନେ ଖରାପ ବିଷୟ ବି ଅଛି ସେଥିରେ। ఒక రాజకీయం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రకరకాలుగా మార్పులు చేసేస్తున్నాయి. ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଜିତୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ ସେମାନେ ଆଉ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ఉదాహరణకి ఆధార్ కార్డు మనం తీసుకుందాం. ఉదాహరణରେ ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେବା। ఈ ఆధార్ కార్డు వల్ల ଆଧାର କାର୍ଡ ఆ ఒకటి ఉంటే మనకి అన్ని పనులు అయిపోతున్నాయని మనం అనుకుంటున్నాం. ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଆମ ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ। మన యొక్క డాటా అంతా కూడా గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంటుంది. ଆମର ଡାଟା ଆମର ସାରା ଡାଟା ସରକାର ପାଖରେ ରହିଥାଏ। అది పడలేని వారి చేతిలో కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ଆଉ ଯାହା ହାତକୁ ଯିବାର ନୁହେଁ ସେଇ ତା ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଡାଟା ଯାଉଛି। దాని ద్వారా ప్రజలు అనేక విధాలుగా మోసపోతున్నారు. ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଛି ନା ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଆଉ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ఉదాహరణగా చూసినట్లయితే మనకు అప్పుడప్పుడు ఫోన్ కాల్స్ వస్తుంటాయి. ఉదాహరణ ଦେଖିଲେ ଆମ ଫୋନକୁ ଅନେକ କଲ୍ ଆସିଥାଏ। వారు మన పేరు చెప్తారు, మన బ్యాంకు ఏ బ్యాంకు చెప్తారు, అన్ని చెప్తారు వారు. ସେମାନେ ଫୋନ କରି କହିବେ ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆମେ କଲ୍ କରୁଛୁ, ତମ ନାଁ ଏଇଟା, ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର ଏଇଟା। ସେ କୁହନ୍ତି వారు ఏంటంటే నేను బ్యాంక్ మేనేజర్ నేను మాట్లాడుతున్నాను. ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛି। చూస్తే బ్యాంక్ మేనేజర్ మాట్లాడతాడు, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ନୁହେଁ। ఆ స్కామ్ చేసేవాడే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସ୍କାମ କରୁଛନ୍ତି ଠକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। వాడికి నెంబర్ ఎలా వెళ్ళింది? ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ନମ୍ବର କେମିତି ଗଲା? ఎప్పుడు ఎలా వెళ్ళింది? କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଗଲା? ఆధార్ కార్డు మనకు అందరికీ ఉపయోగమే. ଆଧାର କାର୍ଡ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ। దాని ద్వారా దుష్ప్రభావం కూడా మనుషుల ద్వారా కలుగుతుంది. ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଯୋଉଟା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି। ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా ఏమంటుంది ఏంటంటే ప్రతి దానికి లింక్ పెట్టమంటుంది. ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛି ସବୁ ବିଷୟ ସବୁ ଯାହା ତମ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଲିଙ୍କ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ఎందుకు లింక్ పెట్టమంటుందంటే କାହିଁକି ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ఆదాయపు పన్ను ఎవరైనా ఎగ్గొడుతున్నారేమో అని। କେଜାଣି କିଛି ଲୋକ ଆଉ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ବାନ୍ଧିକି ଆଉ ମାଗଣାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। మనకున్న అకౌంట్ల అన్నిటికి కూడా ఆధార్ ఉంటుంది. ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ଆକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ଥିବ। ఆ ఆధార్ నెంబర్ కొడితే మనం ఎక్కడెక్కడ ఏముందో అంతా కూడా తెలిసిపోతుంది. ଆଧାର କାର୍ଡ ଯଦି ସେମାନେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ମାରିବେ ଆମର ସାରା କ'ଣ କୋଉଠି କେତେ ଅଛି ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ప్రతి వస్తువు ఉపయోగం ఉంది, నష్టం కూడా ఉంది. ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। పాతకాలంలో ప్రజలు దీపాలు వెలిగించుకొని చచ్చిపోయే వరకు వారి కళ్ళకి ఏమీ కూడా అపాయం ఉండేది కాదు. ଆଉ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ, ନିଜର ଘରର ଆଲୋକ ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି କିଛି ବି ହଉନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଖି ଭଲ ଥିଲା। కానీ మానవుడి ద్వారా సృష్టించబడిన ఈ విద్యుతీకరణ ద్వారా ଆଉ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ఆ లైటింగ్ మనం ఎక్కువగా కోరుకుంటుంటాం. ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତର ଆଲୋକ ଆମେ ଅଧିକ ଚାହୁଁଛୁ। అది మన కంటికి ఎంత అపాయమో మనకు తెలియడం లేదు. କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଆମ ଆଖି ପାଇଁ ସେଟା କେତେ ଖରାପ। ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు కూడా కళ్ళద్దాలు వేసుకోవడం పడుతుంది. ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଦିନରେ ଚଷମା మనం ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। తినే ఆహారం కూడా దుష్ప్రభావం కనబడుతుంది. ଆମେ ଯୋଉ ଖାଇବା ଖାଉଛୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି। మన ఇంట్లో మంచి ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కుంటున్నాం, ଘରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ ରଖୁଛୁ, డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కుంటాం. ଡବଲ ଡୋର ଫ୍ରିଜ ଅଛି ଘରେ। చక్కగా అందులోని ఏమవుతుంది, కూలింగ్ వస్తూ ఉంటది. ସେ ଫ୍ରିଜରୁ ଥଣ୍ଡା ବାହାରିଥାଏ। అన్ని అందులోనే ఉంటాయి. ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଥାଏ। అన్ని మొత్తం వీలైతే పిల్లలు కూడా స్థలంగా ఉంటే మనం కూడా అందులో దూరిపోవచ్చు. ଫ୍ରିଜରେ ଆମମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଥାଉ, ମଣିଷମାନେ ବି ରଖିଦେଉ ପଶିକି ରଖିଦେଉ। వీలైతే ଯଦି ସମ୍ଭବ ହବ ମଣିଷମାନେ ବି ପଶିଯାଆନ୍ତି, ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు వేడైపోతూ ఉంటాం కదా, କାରଣ ଗରମ ସକାଶେ। ఆ వేడిని తగ్గించుకున్నందుకు అందులో వీలైతే దూరిపోవచ్చు. ଗରମ ଖରା ଦିନରେ ଗରମ ଏତେ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే మనం పెట్టిన ఆహారము ఆ చక్కగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం, కానీ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଫ୍ରିଜରେ ଯୋଉ ଖାଇବା ରଖୁଛୁ ସେଟା ଭଲରେ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। అది ఒక రోజు దాటితే ఒక 2 రోజుల వరకు పర్లేదండి। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ବା 2 ଦିନ, కానీ ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉంచేసి తినేవారు చాలా మంది ఉన్నారు।
ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରିଜରେ ବହୁତ ଦିନ ରଖିକି ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। అది మన శరీరానికి దుష్ప్రభావం చూపుతుంది। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିଜନକ। కాబట్టి మానవుల ద్వారా సృష్టించబడిన తయారు చేయబడిన ప్రతి వస్తువులో కూడా దుష్ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବସ୍ତୁ ସେ ସାରା ବସ୍ତୁରେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఉండాలి। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। మారుతున్న లోకములో మనిషి తాత్కాలికమైన ఆనందాన్ని కోరుకొని జీవిస్తున్నాడు తప్ప ଆଉ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ଜଗତରେ ମଣିଷ ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣି ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ସୁଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। అందులో ఉన్న దుష్ప్రభావం ఎంత అన్నది లెక్క పెట్టడం లేదు। ତା ଭିତରେ ଥିବା ଡିମେରିଟ୍ ବା ତା ଭିତରେ ଥିବା ଖରାପ ବିଷୟ ଗୁଡାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా। రెండు మనం చూస్తున్నాం, ఒకటి మారుతున్న లోకం మనిషిని భక్షిస్తుంది, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଜଗତ ମଣିଷକୁ ଖାଇଯାଏ। రెండోది మానని దైవం అనగా యేసుక్రీస్తు మనిషిని రక్షించేవాడుగా ఉన్నాడు। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। మారుతున్న లోకము వెంట నువ్వు పరిగెడితే నువ్వు భక్షించబడతావు। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଜଗତ ପଛରେ ତମେ ଯାଉଛ ତାହେଲେ ତମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତମେ ତା ହାତରେ ତମେ ମାନେ ପୁରା ବିନଷ୍ଟ ହେଇକି ମାନେ ସେ ଖାଇଦେବ ତମକୁ ଜଗତ। మానని దైవము వైపు అనగా యేసు ప్రభు వైపు నువ్వు చూసినట్లయితే నువ్వు సురక్షితంగా నువ్వు ఉంటావు। ଯଦି ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ତମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବ ଆଉ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇବ। దాని కొరకు మనం ఎలా జీవించాలి? ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର? మనం ఏమి కలిగి ఉండాలి? ଆମର କ'ଣ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? దేనిని మనం వెంబడించాలి? ଆମେ କାହାକୁ ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? కీర్తనలు 23:5లో మాట ఉన్నది, ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପର୍ବ 5 ପଦ। నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది, ଆଉ ମୋର ପାତ୍ର ଆଉ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି, నూనెతో నా తలాంటి ఉన్నావు, ତୈଳରେ ମୋ ମସ୍ତକ ସିକ୍ତ କରିଅଛ। హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా। భక్తుడైన దావీదు అంటున్నాడు, నూనెతో నా తల అంటి ఉన్నావు, ଭକ୍ତ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ତୈଳରେ ମୋ ମସ୍ତକକୁ ତମେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛ। అది నా గిన్నె నిండిపోయి పొర్లి పారుతుంది। ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ପାନ ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ପଡୁଅଛି। హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా। మానవి దైవములో మనకి దొరికే పదార్థం ఏమిటంటే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము। ଆଉ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମର କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଭିଷେକ। ఆ మానని దైవం యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనం పొందుకునేది దేవుని యొక్క ఆత్మ లేక దేవుని యొక్క శక్తిని మనం కలిగి ఉండాలి। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଭିଷେକ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। భక్తుడైన దావీదు జీవితంలో మనం చూసినట్లయితే ଭକ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ఆయన మహారాజు, ସେ ଜଣେ ମହାରାଜା। ఆయనకి ఎన్నో సదుపాయాలు ఉన్నాయి, ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, పని చేసే పనిగెత్తులు ఉన్నారు, పనివారు ఉన్నారు, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦାସ ଦାସୀ ଅଛନ୍ତି। ఎక్కడికైనా పోవాలంటే రథాలు గుర్రాలు ఒంటెలు అన్ని ఉన్నాయి, ଯଦି କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ରଥ ଘୋଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଅଛି। తనకి ఇష్టమైనది అన్ని కూడా ఆయన చేయగలుగుతాడు। ଦାଉଦ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। అవన్నీ కూడా తాత్కాలికమని ఆయన గ్రహించాడు। ଦାଉଦ ଶେଷରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। అవి ఏవి కూడా అతనికి సంపూర్ణమైన సంతోషాన్ని కలుగజేయలేకపోయాయి। ସେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଖୁସି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। అందుకే ఆయన ఒక దగ్గర అంటున్నాడు, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ఈ କହୁଛନ୍ତି రథముల ద్వారా గాని ଆଉ ରଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା మనుషుల ద్వారా గాని ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା నా దగ్గర ఉన్న గొప్ప సైన్యం ద్వారా గాని ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା నా దగ్గర ఉన్న ఇంకా గుర్రాల ద్వారా గాని ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା నాకు ఏ సంతోషము లేదంటున్నాడు। ମୋର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି। హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా। అంటే సంతోషం ఆయన ఎక్కడ చూస్తున్నాడు? ଆଉ ଦାଉଦ କେଉଁଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି? దేవుని సన్నిధిలో ఆయనకు లభించిన సంతోషం ఇంకెక్కడ కూడా ఆయనకు లభించలేదంట। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଦାଉଦକୁ କୋଉଠି ବି ମିଳିଲାନି। అందుకే దావీదు మానని దైవం అనగా దేవుని వైపు చూసి ఆయనను ఆశ్రయించాడు। କାରଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ଦାଉଦ ଦେଖିଲେ, ଆନନ୍ଦ କଲେ। ఈ రోజు మన గురి ఎటువైపు ఉన్నది? ଆଜି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁଆଡେ ଅଛି? మనము నిజముగా దేవుని ఆశ్రయించిన వారు ఉన్నామా? ଆମେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛୁ, ନିର୍ଭର କରୁଛୁ କି? లేక లోకములో తాత్కాలికమైన ఆనందము కలుగు చేసే వాటిని పట్టుకొని మనం ఆనందిస్తున్నామా? ନହେଲେ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣି ବିଷୟ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ?
హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నువ్వు దేన్ని కలిగి ఉన్నావు? ଆମେ କଣ ପାଇଛୁ? దావీదు అన్ని కలిగి ఉన్నాడు, ଦାଉଦଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଅଛି, వాటిని ఆశ్రయించలేదు. ତାକୁ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆଶ୍ରୟ କଲେ ନାହିଁ। కానీ దావీదు అంటున్నాడు, నేను దేవుని కలిగి ఉన్నాను. କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଛି। దేవుడే నా ఆశ్రయము, ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଆଶ୍ରୟ ଅଟେ, దేవుడే నా బలము, ପ୍ରଭୁ ମୋର ବଳ ଅଟେ, దేవుడే నా దుర్గము, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦୁର୍ଗ ଅଟେ, దేవుడే నా కాపరి. ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ఆయన వల్లనే నాకు సహాయం లభిస్తుంది, କେବଳ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ఆయనే నాకు జయము. ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବିଜୟ। హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మనం చూసేవన్నీ మారిపోయినవే. ଆମେ ଯାହା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। మనము కూడా, మన బాడీ కూడా శాశ్వతమైనది కాదు. ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ ନୁହେଁ। అది మన్ను అనేది మన్నులో కలిసిపోతుంది. ସେ ମାଟିରୁ ବାହାରିଛି ପୁଣି ମାଟିରେ ତା ମିଶିଯିବ। కాబట్టి ఈ శరీరం కొరకు మనం ఎన్నో ఆశలు కలిగి ఉంటాం లోకములో. এই ଜଗତରେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ନେଇକି କେତେ ଆଶା କରିଥାଉ। వాటిని మనము కలిగి ఉండొచ్చు, కానీ వాటి మీద మనం ఆశను పెంచుకోకూడదు. ଆଉ ଜଗତର ବିଷୟକୁ ଆମେ ରଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଆମର ଆଶା କେବେ ବି ନ అది ରଖିବା। కేవలము మనము జీవించినంత కాలము వాడుకునే వస్తువులుగా మనం చూడాలి. ଯାହା ବି ଆମର ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କେବଳ అవి తాత్కాలికమైనవి. ସେଇ ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣେ అవి ఉండినా లేకపోయినా దేవునితో ఉన్న నీ సహవాసమును నువ్వు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టకూడదు. ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସହଭାଗିତା ଅଛି ସେଇଟା କେବେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାନି। హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. రెండోది మనం చూద్దాం, చూడండి యోహాను 4:14 చూసినట్లయితే, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 14 ପଦ। ଯୋହନ 4:14। నేను ఆ, వానికిచ్చే నీళ్లు ఆ, ఇచ్చే దేవుడునని మ్మ్. వానిలో ఊరడి నీటి బుగ్గగా మ్మ్. ఉండనని ఆమెతో చెప్పాను. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା କେହି ପାନ କରିବ, ଯେ କେହି ପାନ କରିବ ସେ କେବେ ହିଁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। నేనిచ్చే నీళ్లు త్రాగేవాడు కెన్నడు ఏం చెందడండి? దప్పికొనడు. ମୁଁ ଯୋଉ ଜଳ ଦେବି ଯଦି ତାକୁ କେହି ପାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହେବ ఈ ନାହିଁ। మాట సమరయ స్త్రీతో దేవుడు యేసు ప్రభు వారు చెప్తున్న మాట. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। సమరయ స్త్రీ యొక్క దృష్టి అంతా కూడా లోకం మీద ఉన్నది. ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୃଷ୍ଟି ଜଗତ ଆଡ଼େ ଅଛି, మారుతున్న లోకం వైపు ఆమె చూస్తుంది. ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ଜଗତ ଆଡ଼େ ଅଛି। అదే తన యొక్క జీవితాన్ని బ్రతుకుతుంది. ଆଉ ସେ ଯୋଉ వృత్తి କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ఒక రోజు ఆమె ఆ యొక్క బావి వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଗୋଟେ କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲେ, యేసు ప్రభు ఆ స్థలానికి వెళ్ళారు. ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗଲେ। ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఆమెతో మాట్లాడుతున్నారు. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। అమ్మా, నాకు దాహం వేస్తుంది. ଆଉ ମା ମତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ବା ତୃଷା ଲାଗୁଛି। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। యేసు ప్రభు వారు ఏ దాహం గురించి అంటున్నారండి? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କି ପ୍ରକାର ତୃଷା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି? యేసు ప్రభు దాహాన్ని మనం తీర్చాలంటే తీర్చగలమా? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ତୃଷାକୁ ଆମେ କଣ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବା କି? అక్కడ యేసు ప్రభు శిష్యులు కూడా వచ్చి ఒక మాట అంటున్నారు. ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, యేసు ప్రభు వారి శిష్యులు ఆహారం తేడానికి పట్టణానికి వారు వెళ్ళారు. ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ନଗରକୁ ଗଲେ। వారు ఆహారం తెచ్చి యేసు ప్రభు అంటున్నారు, అయ్యా మేము ఆహారం తెచ్చి ఉన్నాము. ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଲୁ। అప్పుడు యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, మీకు తెలియని ఆహారం నాకు సిద్ధముగా ఉన్నది అంటున్నాడు. ତୁମର ଅଜଣା ବା ଅଜ୍ଞାତ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ నాకు ହେଇକି ఆల్రెడీ ଅଛି। ఇక్కడ ఆహారం ఉన్నది. ମୋ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। ఆ ఆహారం ఎవరండి? ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ବା ఒక ଆହାରଟି పాపి రక్షించబడితే ଗୋଟେ ପାପୀ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, దేవుడు తన దేవదూతలతో కలిసి ఆనందిస్తాను అంటున్నాడు. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାପୀ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ఇప్పుడు యేసు ప్రభు చేత ఈ యొక్క తల్లి సమరయ స్త్రీ పట్టబడ్డది. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। అమ్మా, మారిపోతున్న లోకంలో జీవించడం కాదు, ଆଉ ମା ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା এই ଜଗତ ମଧ୍ୟ ତମେ ବାସ କରନି। మారని దైవం యొక్క నీకు ఎవరో నీకు పరిచయం చేస్తాను అని ఆమెతో మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେନି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଫେର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ నీకు ఈ କହିଲେ। బావిలో నీళ్లు త్రాగితే మళ్ళా నీకు దాహం వేస్తుంది. ଆଉ ଏଇ କୂଅର ଯୋଉ ପାଣି ତମେ ପିଇବ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୋଷ ଲାଗିବ। ఇదిగో నేనిచ్చే జీవజలము
త్రాగినట్లయితే నువ్వు ఎన్నడూ కూడా దాహము చెందవు. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଜଳ ଦେବି ତମକୁ ସେଟା ଯଦି ତମେ ପିଇବ ବା ପାନ କରିବ କେବେ ବି ଶୋଷ ଲାଗିବନି। హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఒక దినంలో సమరయ స్త్రీకి ఉన్న పరిస్థితి మనలో కూడా ఉండేది. ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମୟର ସ୍ତ୍ରୀର ଯେପରି ଜୀବନ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ସେହିପରି ଥିଲା। లోకములో మన జీవితాలు మనం జీవిస్తున్న మన జీవితము భయంకరంగా ఉండేది. ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଥିଲା। మన జీవితానికి ఒక గమ్యం అనేది లేకుండా ఉండేది. ଆମ ଜୀବନର ଗମ୍ୟ ନଥିଲା, మన జీవితానికి ఒక ఆధారం లేకుండా ఉండేది. ଆମ ଜୀବନର କିଛି ନିର୍ଭର ନଥିଲା, మనకంటూ ఒక నిరీక్షణ అనేది లేకుండా ఉండేది. ଆମ ଜୀବନର ଭରସା ନଥିଲା, మనం ప్రేమించేవారు మనకు లేకుండా ఉండేవారు. ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ ଏପରି କେହି ବି ନଥିଲେ। యేసు ప్రభు యొక్క కృప ద్వారా କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ఆయన ఇచ్చిన జీవజలాన్ని మనం పొందుకొని ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜଳ ଆମେ ପାଇଥିବାରୁ ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచే కృప దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ తన కృప ଦେଇଛନ୍ତି। చేత మనల్ని రక్షించాడు. ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ରକ୍ଷା తన କରିଛନ୍ତି। బిడ్డల ఈ అధికారం దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। నశించిపోతున్న ఈ మనిషి కొరకు యేసయ్య ఆ స్థలానికి వెళ్ళి ଆଉ ବିନଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। అమ్మా నేను నీకు జీవజలాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చి ఉన్నాను. ମା ତମକୁ ଆଜି ମୁଁ ଜୀବନର ଜଳ ଦେବି ବୋଲି କହିବେ। ఈ జీవజలం నీకు కావాలంటే ଏଇ ଜୀବନ ଜଳ ତମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ నీ ఇంటికి నువ్వు వెళ్ళాలి. ତାହେଲେ ଏଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। అక్కడ ఉన్న నీ 5 భర్తలను వెంట పెట్టుకొని రావాలి. ତମ ଘର ଯୋଉ 5ଟି ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆସ। హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా। నాకు ఎంతమంది భర్తలు ఉన్నారమ్మా? ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର କେତୋଟି ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ? 5 భర్తలు ఉన్నారు. 5 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। హల్లెలూయా హల్లెలూయా। ఎంతమంది? କେତେ ଜଣ? ఎంతమంది? 8 ଜଣ। 5 భర్తలు. 5 ଜଣ। బైబిల్లో ఒక మాట ఉన్నది. బైబిల్లో ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, బయట నుండి లోపలికి వెళ్ళి నీ మనిషిని అపవిత్రపరచుట కంటే ବାହାରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ବା ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଅପବିତ୍ର ନାହିଁ। లోపల నుంచి బయటికి వచ్చేవి మనిషిని ఎక్కువగా అపవిత్రపరుస్తాయి. ଆଉ ଆମ ଅନ୍ତରରୁ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି ବାହାରକୁ ସେଇଟା ମଣିଷକୁ ଅଶୁଚି କରିଥାଏ। బయట నుంచి లోపలికి ఏమి వెళ్తున్నాయి? ବାହାରୁ କଣ ଯାଉଛି, ଶରୀର ଭିତରୁ କଣ ଯାଉଛି, లోపల నుంచి బయటికి ఏం వస్తున్నవి? ଆଉ ଆମ ଶରୀରରୁ କଣ ବାହାରିକି ଆସୁଛି, ఇప్పుడు లోపల నుంచి బయటికి వచ్చేవి ఏమిటో చెప్పండి. ଆଉ ଆମ ଅନ୍ତରରୁ କଣ ବାହାରୁଛି ଏବେ କୁହନ୍ତୁ। చెప్పగలరా? లోపల ఏముంటాయమ్మా మన లోపల? ଆମ ଅନ୍ତରରେ ହୃଦୟରେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଆମ ରହିଥାଏ ଅନ୍ତରରେ କଣ ରହୁଛି? କୁହନ୍ତୁ। କଣ ରହୁଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, దేవుడికి ఇష్టం లేని వస్తువులు ఏముంటున్నాయి లోపల చెప్పండి అమ్మా. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଅଛି କି କହିପାରିବେ କି? ఒకటి చెప్పండి. ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। అసూయ, కోపము, ద్వేషము, గర్వము, ఏంటి ఇటువంటి అన్ని కూడా మనిషి జీవితాన్ని అపవిత్రపరిచేవిగా ఉండాలి. ଆଉ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଈର୍ଷା କରିବା, କପଟ କରିବା, କ୍ରୋଧ କରିବା, ଗର୍ବ କରିବା, ଅହଙ୍କାର ହେବା ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ମଣିଷଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିଥାଏ। దేవుడు అంటున్నాడు అమ్మా నీకు 5 ఉన్నారు. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମା ତମର 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ఇప్పుడు ఉన్నవాడు నీవాడు కాదు. ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତମର ନୁହନ୍ତି। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। ఇటువంటివన్నీ కూడా నీవు విడిచిపెట్టినప్పుడే ఆ జీవజలమును నేను నీకు ఇస్తాను అన్నాడు దేవుడు. ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ସବୁ ଛାଡି ଦିଅ, ଯେତେବେଳେ ଛାଡିବ ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ଜୀବନର ଜଳ ତମେ ପାଇବ। హల్లెలూయా హల్లెలూయా। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। ఆత్మ సంబంధమైనవి లోనికి వెళ్ళాలంటే భూ సంబంధమైనవి బయటికి వచ్చి వాటిని పూర్తిగా మనం విడిచిపెట్టాలి. ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଏ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। యేసు ప్రభు అన్నాడు నేను పరిశుద్ధుడను. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ପବିତ୍ର। ఆ పరిశుద్ధత మీకు కావాలంటే ଆଉ ତମେ ସେଇ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ మీ పాపాన్ని మీరు విడిచిపెట్టాలి. ତମର ଯୋଉ ପାପ ଅଛି ସେ ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। మీ వ్యభిచారాన్ని మీరు విడిచిపెట్టాలి. ତମ ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। మీ జారత్వాన్ని మీరు విడిచిపెట్టాలి. ଆଉ ତମର ସେଇ ଅସାରତା ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। మీలో ఉన్న క్రోధాన్ని విడిచిపెట్టాలి. ତମଠାରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। మీలో ఏ అసూయ ఉండనందుకు వీలు లేదు. ତମ ଭିତରେ କୌଣସି ଈର୍ଷା ଭାବ ନଥିବା ଦରକାର। నేను 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 అనే యొక్క అహంకారం మీలో ఉండనందుకు వీలు లేదు. ଆଉ ମୁଁ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। నేను సాత్వికుడను. ମୁଁ ନମ୍ର ଲୋକ, నేను దీన మనసు గలవాడను. ଦିନହୀନ ଲୋକ। మీరు కూడా ఆ విధంగా ఉండాలంటున్నాడు దేవుడు. ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఆ తల్లి ఏం చేసిందండి? ଆଉ
ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସେ ମା କଣ କଲେ నాలో ఉన్నవి మా ఊర్లోనే ఎవరికి తెలియదు. ସେ ମା ଭାବିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜୀବନ କାଟୁଛି ଆମ ଗାଁରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋର 5ଟି ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ବୋଲି। ఎవరికి తెలియదు. କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। కానీ ఈయన నా ముఖ పరిచయం లేనట్టు వాడు. ఈయన ఎవరో నాకు తెలియదు, నేను ఎవరో అని తెలియదు, కానీ నా గురించి అన్ని చెప్పేస్తున్నాడు. କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଦଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏ ମତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ରହସ୍ୟ ଜୀବନ ସବୁ କହିଦଉଛନ୍ତି। నేనెవరో గొప్పవాడై ఉంటాడు, ସେ ଭାବିଲେ ଏ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି నేను ప్రవక్త అయి ఉంటాడు. ଏ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଇପାରନ୍ତି। ఆమె చెప్పిన మాట ద్వారా దేవుడు అంటున్నాడు, ఇదిగో మీరు ఎవరి గురించి అయితే కనిపెడుతున్నారో మెస్సయ్యను నేనే అంటున్నాడు. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲ ସେ ମସିହ ମୁଁ ଅଟେ। హల్లెలూయా హల్లెలూయా. వెంటనే తన యొక్క కుండను అక్కడ ఏం చేసిందండి, విడిచిపెట్టి తన ఊరిలోనికి పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళింది. ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପାତ୍ର ଥିଲା ମାଟିର ପାତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତାପରେ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. తన జీవితాన్ని బాగు చేయలేని కొండలు విడిచిపెట్టి జీవితాన్ని సరిచేసే ఆ మధురాన్ని తన హృదయంలోనికి చేర్చుకున్నటకు తన ఊరికి పారిపోయి తన జనులందరినీ కూడా యేసయ్యతో నడిపించింది. ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ମାଟିର ପାତ୍ର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସକାଶେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗାଁରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. చూడండి, 5 దగ్గర దొరకనిది మారని దైవం దగ్గర ఆమె పొందుకోగలిగింది. 5 ଜଣ ପାଖରେ ସେ ଯୋଉଟା ପାଇନଥିଲା ଆଉ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପାଇଲା। మనలో దేవునికి విరోధమైనది లోకానుసారమైన జీవితము ఏది కూడా మనకు శాశ్వతం కాదు, దాని ద్వారా మనకి ఏది కూడా లభించదు. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉଟା ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ବି ପାଇପାରିବାନି। దేవుని ద్వారా మనకు అన్ని కూడా లభిస్తాయి. ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବା। అలాగే మనం చూసినట్లయితే మత్తయి సువార్త 5:13-11 కూడా మనం చూస్తున్నాము. ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ପର୍ବ 11 ପଦ। ఈ లోకంలో మారని దైవం మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు, ଏ ଜଗତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛୁ। మారని దైవము ఆయనతో మనం సహవాసం చేస్తున్నప్పుడు ଆଉ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସହଭାଗିତା మనకి ఈ କଲେ లోకంలో నిందలు తప్పవు. ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ଅପମାନ ନିନ୍ଦା ଅଛି। ఆయన అంటున్నాడు, నా నిమిత్తం జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి మీ మీద చెడ్డ మాటలు పలుకుతారు. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଅପମାନ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଭାଷା କହନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତମେ ଖୁସି ହୁଅ। ఏమన్నా దేవునికి వాక్యం ఏం చెప్తుందమ్మా? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କହିଥାଏ? మీరు నిందించబడతారు, ତମେ ନିନ୍ଦା ପାଇବ, మీరు దూషించబడతారు, ତମେ ଅନେକ ଦୋଷ ପାଇବ, మీరు అపహాస్యించబడతారు, ତମେ ପରିହାସ ପାଇବ, మిమ్మల్ని తృణీకరించే వారు ఎక్కువ అవుతారు. ତମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଲୋକ ଅଧିକ ହେବେ। అవన్నిటిని మీరు సహించుకుంటే ଯଦି ସେଇ ସବୁକୁ ସହନ କରୁଛ మీరు ధన్యులు. ତାହେଲେ ତମେ ଧନ୍ୟ। హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ధన్యకరమైన జీవితము దేవుడు ఇస్తాడు, మానవులు కాదండి. ଧନ୍ୟର ଜୀବନ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି, ମାନବ ନୁହେଁ। మానవుడు ఎప్పుడు కూడా హాని చేసేవాడే. ଆଉ ମଣିଷ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ, କ୍ଷତି କରିଥାଏ, దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మంచి చేసేవాడు. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସଦା ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି, ଭଲ କରନ୍ତି। ఆయన అంటున్నాడు, నా నిమిత్తము మీరు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా మీరు సహించినట్లయితే, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ତମେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିନ୍ଦା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସହନ କରିବ, ఆ సహనానికి నా యొక్క మీకు మంచి ఫలం ఉన్నది అంటున్నాడు. ଆଉ ଯୋଉ ସହନ ତମେ ଦେଖେଇଲ ତା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. సిలువలో యేసు ప్రభువు దగ్గర ఇటువైపు అటువైపు ఇద్దరు దొంగలు మనం చూస్తున్నాం. ଆଉ କୃଷ ଡାହାଣ ପଟେ ବାଁ ପଟେ 2 ଜଣ ଚୋରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ఒక దొంగ మారుతున్న లోకం వైపు చూసి యేసు ప్రభువును దూషించాడు. ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଚୋର କଣ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗତ ଆଡକୁ ଦେଖିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ଅନେକ କଥା କହିଲା। కానీ మరొక దొంగ ఏం చేశాడమ్మా? କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଚୋର କଣ କହିଲେ, ఆ మారిన దైవం వైపు చూస్తూ ଆଉ ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ଦେଖିଲେ, అప్పటి వరకు తన జీవితంలో చేసిన ప్రతి పాపాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ପାପ କରିଥିଲେ ସବୁକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ఆ కరుణామయుడైన యేసు ప్రభువుకు
వైపు చూస్తూ పశ్చాత్తాపం చెందాడు. ତାପରେ କରୁଣାମୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ଅନୁତାପ କଲେ। ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ తండ్రి నీ రాజ్యంతో నువ్వు వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో. ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆଗମନ କରିବ ତମ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମତେ ସ୍ମରଣ କର, ମତେ ମନେ ପକାଅ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। నీ రాజ్యంతో వస్తాడని అతనికి ఎలా తెలిసింది? ସେ ଚୋର କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି? హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। దేవుని వాక్యంలో దేవుని యొక్క రాజ్యము సువార్త గురించి, ఆయన రాకడ గురించి దొంగ అక్కడ చెప్తున్నాడు. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଆଉ ଚୋର ସେଠି କହୁଛି। లాజరు లేపనందుకు వెళ్ళినప్పుడు మార్తా కూడా అక్కడ ఆ మాట చెప్తుంది. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲାଜରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମାର୍ତା ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। నీ రాజ్యంతో నువ్వు వచ్చినప్పుడు నా యొక్క సహోదరుడిని నేను చూస్తాను ప్రభు అంటుంది। ଆଉ ମାର୍ତା ମା କହୁଛନ୍ତି ତମ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଭାଇ ମୋର ଉଠିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବେ। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। ఈ దొంగకి యేసు ప్రభు గురించి తెలుసండి। ଆଉ ଏ ଚୋର ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଚୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିଛି। తెలుసు కాబట్టి ఆయన మాట చెప్పగలుగుతున్నాడు। ସେ ଜାଣି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ବୋଲି କହୁଛି। కానీ ఈ దొంగ ఆ దొంగ మారిపోతున్న లోకమును వారు వెంబడించారు। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦିଟା ଚୋର କଣ କରୁଥିଲେ, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ଜଗତ ଆଡକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ। తాత్కాలికమైన ఆనందం కొరకు ఎన్నో పొరపాట్లు తప్పులు చేశారు వారు। ଆଉ ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ସବୁ ପାପ କଲେ, ସେମାନେ ଅନେକ ଭୁଲ କଲେ। దొంగతనాన్ని ఎంచుకున్నారు, ସେମାନେ ଚୋର ଡକାୟତ କାମ କରୁଥିଲେ, అనేకులను చంపడము వారు పనిగా పెట్టుకున్నారు, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, చెడు వ్యసనాలకి బానిసలైపోయారు। ଆଉ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ସେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ఎప్పుడైతే వారు పట్టబడ్డారో ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧରା ପଡିଲେ అందులో ఒక దొంగ మార్పు చెందాడు, రెండో వాడు మార్పు చెందలేకపోయాడు। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆଉ ଜଣେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। దేవుని యొక్క ఒక బిడ్డ మార్పు చెందుటకు ఎంతో సమయం అవసరం ఉంటుందండి। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବନି। తక్కువ సమయంలో నీ జీవితాన్ని నువ్వు దేవునికి నువ్వు అప్పగించుకోగలుగుతావు। ତମେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ। ఆ దొంగకి సమయం లేదు, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୋର ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ଚୋର ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା। కానీ ఆ తక్కువ సమయంలోనే ఆయన మరలా మారు మనసు పొందుకొని దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాపం చెంది ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, అయ్యా మరలా నువ్వు వస్తావు కదా అని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟ ଥିଲା, ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥିଲା, ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ, ମଧ୍ୟରେ ମନ ପକାଅ। హల్లెలూయా। చూడండి, మారుతున్న లోకము పాపాలను పెంచుకుంటూ పోతుంది। పాపములు এই ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଗତ ପାପକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କରିକି ଯାଉଛି। మారని దైవము అనగా యేసు ప్రభు మన పాపాలను పూర్తిగా నాశనం చేసుకుంటూ పోతాడు। ଯିଏକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର ପାପ ସବୁ କମେଇ କମେଇ ବିନଷ୍ଟ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా। మధ్యాహ్నకాల సమయంలో దేవుడు మనల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడు, ଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, మనం ఎటువైపు ఉన్నాం? ଆମେ କୋଉ ପଟେ ଅଛୁ? భక్తుడైన దావీదు 139 కీర్తనలో ఒక మాట అంటున్నాడు। ଭକ୍ତ ଦାଉଦ 148 ଗୀତ ସଂହିତାରେ କହୁଛନ୍ତି, 139 14 15 మనం చదివినట్లయితే 149 14 15 15 పైన నీవు నన్ను కలుగు చేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశ్చర్యమును నాకు పుట్టుచున్నవి। అందును బట్టి నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను। ఈ కార్యములు ఆశ్చర్య కార్యములు। ఆమేన్, హల్లెలూయా। 14-15 ସେ ଆପଣା ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ମିତ। సతీ భాయ్, ఇక్కడ మనం రెండు విషయాలు మనం చూస్తున్నాం। 14-15 ଆମେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। దేవుని యొక్క సృష్టిలో మానవుని యొక్క సృష్టి చాలా గొప్పది। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ବହୁତ ବିଶେଷର ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। అందుకే భక్తుడు అంటున్నాడు, నాకు ఆశ్చర్యము కలుగుచున్నది। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। మనిషిని కలుగు చేయుట, అది నేను చూసినప్పుడు నాలో భయం పుట్టుతుంది। ମଣିଷକୁ ଯେମିତି ନିର୍ମାଣ ହଉଛି, ମଣିଷ ଯେ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ ହଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିଲେ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। అలా అన్నాడు, నాకు ఆశ్చర్యము కూడా కలుగుతుంది। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ପୁଣି ଭୟ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ఆయన అన్నాడు, కలుగు చేసి విధము చూడగా భయమును ఆశ్చర్యమును నాకు పుట్టుచున్నవి। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ମିତ।
హల్లెలూయా హల్లెలూయా. చూడండి, మనిషి మారుతున్న లోకాన్ని మారని దైవములో బంధించబడిన వాడు. మనిషి మారుతున్న లోకానికి మారని దైవమునికి బంధించబడినటువంటి వాడు. ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଜଗତକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ సంబంధించిన వాడు. ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲୋକ। ఇటు మారుతున్న లోకములోకి సంబంధం కలిగి ఉంటున్నాడు, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଜଗତର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହେଇକି ରହୁଛି। మారని దైవం వైపు చూస్తూ సంబంధం కలిగినటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు। ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହେଇକି ଅଛି। ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనం చూస్తున్నాము, భయము ఆశ్చర్యము। ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଦେଖୁଛି, ଭୟ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। భయం అనగా ଭୟ ମାନେ మనిషి మట్టి, ମଣିଷ ହଉଛି ମାଟି, మట్టి గుణము లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాడు। ମଣିଷ ହଉଛି ମାଟିର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ। కాబట్టి భయం అనేది మనిషిలో ఉంటుంది। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷର ଭୟ ରହିଥାଏ। హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా। రెండోది ఆశ్చర్యము, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। లోకపు శరీరాన్ని వ్యతిరేకంగా ఆత్మ కార్యము మనసులో ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో, ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ, మన శరీరంలో ఆత్మ కార్యం ఎప్పుడైతే జరగడం మొదలు పెడుతుందో, ଆମ ଶରୀର ଯଦି ଆତ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହବ, భయము పోయి ଭୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। దేవుని కార్యం మనలో జరిగినప్పుడు మనకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ఆయన కార్యమును చూసినప్పుడు మనకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ। ఆయన ఎంత ఆశ్చర్యకరుడో మనం తెలుసుకోగలుగుతాం। ଆଉ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ఆయన ఎంత అద్భుతకరుడో మనం తెలుసుకోగలుగుతాం। ସେ ଅଦ୍ଭୁତକାରୀ ବୋଲି ଆମେ ସେହି ସମୟ ଜାଣିପାରିବା। నీవు ఈ మట్టిని మట్టిగా, ఈ మట్టి శరీరాన్ని నువ్వు ఎంతగా ఈ లోకం కొరకు ఉపయోగిస్తావో, ଆଉ ଏ ମାଟିର ଶରୀରକୁ ଆମେ ଜଗତ ପାଇଁ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, నీలో భయం అనేది తప్పకుండా ఉండాలి। ଆଉ ଆମର ଠାରେ ଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭୟ ରହିବ। ఈ మట్టి శరీరంలో ఉన్న ఆత్మను నువ్వు ఎంతగా దేవుని కొరకు వాడుతావో అంతగా నీలో ఆశ్చర్యం దేవుడు కలుగు చేసే విధంగా నిన్ను వాడుకుంటాడు। ଆଉ ଏଇ ମାଟିର ଶରୀର ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର ହବ, ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ଦେଖିପାରିବ। హల్లెలూయా హల్లెలూయా। శిలువలో ఉన్న దొంగలకి వాళ్ళ వ్యత్యాసం ఇదే మనకు కనబడుతుంది। ଆଉ କୃଷ ପାଖରେ ଥିବା ସେ ଚୋରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ఒకడు మట్టి శరీరం గురించి ఆలోచన చేస్తూ బ్రతకాలని ఆశపడుతూ దేవుడు బ్రతికించమంటున్నాడు। ଜଣେ ଆଉ ଜଗତ ପାଇଁ, ପାର୍ଥିବ ପାଇଁ, ସେ ମାଟିର ଶରୀର ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ఒకడు రాబోయే లోకములో యేసు ప్రభుతో ఉండాలని ఆ మనిషి అంటున్న మాట ఏంటంటే, అయ్యా నా దినములు అయిపోయాయి, మళ్ళా నువ్వు వస్తావు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు చనిపోతాను, అప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభు అంటున్నాడు। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନର ଦିନ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ନା, ମତେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ, କାରଣ ତମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମତେ ତମ ରାଜ୍ୟରେ ମତେ ମନେ ପକାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। సమరయ జీవితంలో కూడా మనం ఈ రెండు లక్షణాలు మనం చూస్తున్నాం। ସମରୀଣ ସ୍ତ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟା ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ఆమె తన మట్టి శరీరము మీద ఆమె ఎంత తన యొక్క గురి పెట్టిందో అంతవరకు లోకానుసరమైన బ్రతుకు తనలో మనం చూసాం। ଆଉ ସମରୀଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମାଟିର ଶରୀର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଜଗତର ଜୀବନ ହେଇଗଲା। ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువు చెప్పిన మాట, ఇగో నేను ఇచ్చే నీళ్ళు నువ్వు తాగితే ఎన్నడూ నువ్వు దాహము చెందవు అని చెప్పిన మాట ఎప్పుడైతే ఆ మాట వైపు తన దృష్టి మళ్లించిందో, అప్పుడు తనలో ఒక ఆశ్చర్యమైన కార్యము జరగడం ప్రారంభించింది। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଲା। ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। అప్పుడు ఆమె తెలుసుకుంది ఏంటంటే, నేను మారిపోతున్న లోకాన్ని స్నేహించి నేను పాడైపోతున్నాను, మారని దైవం వైపు నేను తిరిగినట్లయితే నా జీవితం బాగుపడుతుందని తన పాపపు కుండను విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభువును ఆమె వెంబడించింది। ସେ ଭାବିଲେ, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଜଗତ ଆଡ଼େ ଯଦି ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପାତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। హల్లెలూయా। అలాగే దావీదు రాజు జీవితంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే, ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, నేను ఏ పాటి వాడను ప్రభువా, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ నేను ପ୍ରଭୁ, నరుడను కాదు నేను పురుగును అంటున్నాడు। ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ପୋକ। హల్లెలూయా। హల్లెలూయా। నేను పెంట కుప్ప మీద పడి ఉన్న నన్ను సింహాసనం మీద నన్ను ఎక్కించావు,
ମୁଁ ଜଣେ ଖତ ରାଶି ଉପରେ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ సింహాసନ ଉପରେ ନେଇକି ଯାଇଛ। నేను ఇక్కడ కూర్చున్నానంటే ఇది నీ దయ వలన నీ కృప వలనే నేను దీన్ని పొందుకొని ఉన్నాను। ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟର సింహాసନ ମୁଁ ପାଇଛି ମାନେ କେବଳ ତମର ଦୟା ତମର ଅନୁଗ୍ରହ। కాబట్టి దావీదు అంటున్నాడు ఇది నాకు శాశ్వతమైనది కాదు, ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ଅନନ୍ତ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। కాబట్టి ఇది నీ దయ వలన నేను పొందుకున్నాను। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାଇଅଛି। ఇచ్చినవాడు నువ్వు, ଦେବା ଲୋକ ତମେ, కాబట్టి నేను నీలో ఆనందించాలి। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି। నీవే నా ఆశ్రయము, ତୁମେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, నీవే నా దుర్గము। ତୁମେ ମୋ ଦୁର୍ଗ। అందుకే దావీదు భక్తుడు వాటిని అనుసరించలేదు కానీ ఇచ్చిన దేవుణ్ణి అనుసరించాడు। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ଭକ୍ତ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦ କଲେ। అందుకే ఆయన 23వ కీర్తనలో చక్కగా ఆయన రాస్తున్నాడు, ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପର୍ବରେ ସେ ଭଲରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। నేను ఈ గొర్రెలకు నేను కాపరిని, ଆଉ ଏ ବେଶମାନଙ୍କର ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରତିପାଳକ, ఆ పైన వాడు ఆయన నాకు కాపరి। ଯିଏ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ। నేను గాఢాంధకారపు లోయలో నేను వెళ్ళినా సరే ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ నేను భయపడను, ମୁଁ ଭୟ କରିବିନି, ఎందుకంటే నేను మట్టిని కాదు, କାରଣ ମୁଁ ମାଟି ନୁହେଁ। నాలో నా తండ్రి నాలో ఉన్నాడు, ମୋ ପିତା ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। నేను జీవించుచునంటే వాడను, ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଲୋକ ଅଟେ। నాకు మరణంతో భయం లేదు, ମୁଁ ମరణକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, దానితో నాకు సహవాసం లేదు। ତା ସହିତ ସହଭାଗିତା ନାହିଁ। నా దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు, ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ఆయన ପରମେଶ୍ୱର, అద్భుతాలు చేసే దేవుడు। ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ఆయనలో నేను ఆనందించాలి। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି। అందుకే ఆయన కృప కొరకు ఆయన రోజు ఎదురు చూస్తుండేవాడు। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ଦୟା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅପେକ୍ଷା ఆయన କରୁଥିଲେ। అంటున్నాడు నాకు ఎంతమంది శత్రువులు ఉన్నా సరే ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେତିକି ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି వారి ముందు నాకు భోజనం సిద్ధపరుస్తాడు। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ପାଇଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। అంతేకాదు ప్రతిరోజు ఆయన తన అభిషేక తైలము నా మీద పోసి ఆయన నన్ను అభిషేకిస్తాడు। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ତୈଳ ମୋ ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇକି ସେ ସିକ୍ତ କରିବେ। ఆ యొక్క అభిషేక తైలము నా గిన్నె నిండి అది పొర్లేటట్లు దేవుడు చేస్తాడు। ଆଉ ସେ ଅଭିଷେକର ତୈଳ ମୋ ପାନ ପାତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଉଛୁଳି ପଡିବା ଆରମ୍ଭ ହବ। హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా। దేవుని బిడ్డలు దేవునితో నింపబడాలి, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ దేవుని వాక్యముతో మనం నింపబడాలి। କାହା ସହିତ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ପଡିବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ। దేవుడు మన కొరకు ఉంచి వెళ్ళిన పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మనం నింపబడాలి। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା। దేవుని అభిషేకం మన మీద ఉండాలి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଆମ ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ। దేవుని ఆత్మ నీలో ఉంటే, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତମଠାରେ ରହୁଛି, దేవుని అభిషేకం పొందిన వాడవైతే ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ତମେ ପାଇଛ, సాతానుడు నీ యొద్దకు వచ్చుటకు భయపడతాడు। ତାହେଲେ ଶୈତାନ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ସେ ଭୟ କରିବ। వాడు 10 సార్లు ఆలోచించిన పడతాడు। ସେ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରିକି ତମ ପାଖକୁ మీరు ଆସିବ। అభిషేకం పొందినటువంటి వారు, ଇଏ ଜଣେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, దేవుని ఆత్మతో నింపబడినటువంటి వారు, ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। వాడు అనేక దారులను వెతకడం మొదలు పెడతాడు మనలో ఎలా ప్రవేశించాలని। ଶୈତାନ କଣ କରନ୍ତି? ଅନେକ ପଥ ଖୋଜିଥାଏ, ଅନେକ ପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। కాబట్టి ప్రియ దేవుని సంగమా, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ఈ ମୁଣ୍ଡରେ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ నీ పయనం ఎటువైపు, ଆମର ଗମ୍ୟ କୁଆଡେ, ଆମର ଯାତ୍ରା କୁଆଡେ? మారుచున్న లోకములో జీవిస్తున్న నిన్ను ଆଉ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ଜଗତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। మారని దైవం వైపు మళ్ళించిన యేసు ప్రభు వైపు నీ గురున్నదా లేదా? ଆଉ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ବଦଳୁ ନଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ତମେ ଯାଉଛ କି ନାହିଁ? యేసు ప్రభు బిడ్డగా నువ్వు ముద్రించబడి కూడా ఇంకా మారిపోతున్న లోకం వైపు చూస్తున్నావేమో। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରିକି ତମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ଆଡକୁ ତମେ ଯାଉଛ କି? అది చాలా భయంకరమైనది। ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। రెండు నావల మీద రెండు కాళ్ళు వేసి మనం ప్రయాణం చేయకూడదు। ଆଉ ଦୁଇଟି ନୌକା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ବସିକି ଠିଆ ହେଇକି ଯିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ఇటువైపు ఒక కాలు అటువైపు ఒక కాలు మనం ఎప్పుడు వేయకూడదు। ଦୁଇଟା ନୌକାରେ ଏପଟ ଗୋଟେ ଗୋଡ ସେପଟ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଦେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ। అందుకే బైబిల్ గ్రంథం కూడా సెలవిస్తుంది ఏమిటంటే ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ କୁହେ చల్లగా ఉండమంటుంది, ଆଉ ତମେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ରୁହ, కాక ఎచ్చగా ఉండమంటుంది, ନହେଲେ ଉତ୍ତପ୍ତ ରୁହ। నులివెచ్చని స్థితిలో ఉండొద్దు అంటుంది। ଶୀତଳ ରୁହ ନହେଲେ ଉତ୍ତପ୍ତ ରୁହ, ଆଉ ଦୁଇଟା ମିଶିକି କେବେ ରୁହନି ବୋଲି କହୁଛି। హల్లెలూయా। హల్లెలూయా। నులివెచ్చని స్థితి చాలా భయంకరమైనది। ଆଉ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଜୀବନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଭୟଙ୍କର ଜୀବନ। కాబట్టి ఇది కావాలి అది కావాలంటే అవదు। ସେଥିପାଇଁ
ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଦରକାର ସେଇଟା ବି ଦରକାର ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା ହବନି। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యేసు ప్రభు ఉన్న స్థలంలో సాతాను ఉండలేడు. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ସେଇଠି ଶୈତାନ ରହିପାରିବନି। సాతానుడు ఉంటే యేసయ్య ఉండడు. ଶୈତାନ ଥିଲେ ଯୀଶୁ ରହିପାରିବେ। చీకటి ఉన్న జాగాలో వెలుగు ఉండదండి. ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ଆଲୋକ ରହିବନି। వెలుగున్న స్థలంలో చీకటి నిలబడదు. ଆଲୋକ ଜାଗାରେ ଅନ୍ଧାର ରହିପାରିବ। కాబట్టి మనం వెలుగు సంబంధంలో ఉండాలని దేవుడు నిన్ను నన్ను రక్షించాడు. ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଆମମାନେ ଜଗତର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହେବା, ଆଲୋକର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହେବା। మత్తయి సువార్తలో చెప్తున్న మాట, మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు. ମାଟିରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। మారని దైవము మనల్ని వెలిగించింది. ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ ଆମକୁ ଜଳେଇଛି। ఇప్పుడు మనం వెలుగు సంబంధము. ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଲୋକ। చీకటిలో ఉన్న వారికి వెలుగును చూపించి దేవుని వైపు నడిపించే వారిగా మనం ఉండాలి. ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବାର ଲୋକଙ୍କ ପରି ଆମେ ରହିବାର ଅଛି। హల్లెలూయా. 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 హల్లెలూయా। లోపల నుంచి బయటికి వచ్చి అపవిత్ర పరిచయం మనలో ఉండకూడదు. ଆମ ଅନ୍ତରରୁ ଯୋଉ ବାହାରୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପବିତ୍ର ଅଶୁଚି ହେବା ଠିକ ନୁହେଁ। అలాగని బయట నుంచి లోపలికి వెళ్ళివి కూడా మనలో ఉండకూడదు. ସେହିପରି ଭାବରେ ବାହାରୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତରକୁ ନଉଛୁ ସେଇଟା ବି ଖରାପ ବିଷୟ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। అవి దేవుని సహవాసం నుండి మనల్ని వేరు చేస్తూ ఉంటాయి. ସେଇ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରୁ ଆମକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। దేవుని యొక్క సహవాసం లేని బిడ్డలతో స్నేహం చేసేటట్టు చేస్తూ ఉంటాయి. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ମିଶିବା ପରି ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ କରିଥାଏ। కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ మారని దైవము మన యేసు ప్రభువారు. ଆଉ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। మారిపోతున్న లోకము సాతాను సంబంధమైనది. ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଗତ ହଉଛି ଶୈତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜଗତ। సాతానుడి కొరకు నరకం సిద్ధముగా ఉన్నది. ଶୈତାନ ପାଇଁ ନରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛି। తండ్రి అయిన దేవుడు నరకాన్ని సాతానుడి కొరకు వాడి అనుచరుల కొరకు సిద్ధపరిచాడు. ଆଉ ପିତା పరమేଶ୍ୱର ଶୈତାନ ପାଇଁ ତାର ଦୂତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନରକକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ఆ సాతానుడు అప్పుడు కంకణం కట్టుకొని ఏమన్నాడంటే, నీ సృష్టిని నేను సమూల నాశనం చేస్తానన్నాడు. ଶୈତାନ ସେତିକି ବେଳେ କହିଲା ଯେ ତମର ସୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ କରିବି। వారి సృష్టి ఎవరు? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କିଏ? దేవుని రూపంలో ఉన్న బిడ్డలు. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଥିବା ଆମେମାନେ। ఈ అగ్నిగుండానికి నేను పోవడమే కాదు, అనేక ప్రజలను కూడా నా వెంట తీసుకొని పోతానని వాడు కంకణం కట్టాడు. ଶୈତାନ ଆଉ ତାର କ୍ରୋଧରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ନରକକୁ ଯିବିନି, ତମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ନରକକୁ ନେଇକି ଯିବି। కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ దేవుడు అంటున్నాడు, నేను మారని దైవమును. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବିନି। నువ్వు నన్ను నమ్మిన ఎడల, ଯଦି ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, నువ్వు నా ఆజ్ఞలను గైకొన్న ఎడల, ମୋ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛ, నేనున్న స్థలంలో నీవు కూడా ఉండలాగున, ତାହେଲେ ତମେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତମମାନେ ରହିବ। మళ్ళా నేను వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకొని పోతాను అంటున్నాడు. ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆସିକି ତମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. లేదు ప్రభువా, ఈ తాత్కాలికమైన జీవితము, ఈ ఆనందమే నాకు సరిపోతాయి అని నువ్వు అనుకుంటే, ଯଦି କହୁଛ କି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣର ଜୀବନ ଦରକାର ମତେ, దేవుడు కూడా ఏం చేయడు. ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବେନି। ఎందుకంటే నువ్వు తాత్కాలికమైన ఆనందాన్ని కోరుకుంటున్నావు. କାରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣି ପାଇଁ ଆନନ୍ଦକୁ ତମେ ଚାହୁଁଛ। తినుము త్రాగుము సుఖించుము అనే జీవితము అదే శాశ్వతం అనుకుంటున్నావు. ଖାଇବା ପିଇବା ସୁଖ କରିବା ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନ ଭାବୁଛ। అది నీ జీవితానికి చాలా ప్రమాదకరమైనది. ଆଉ ସେଇଟା ତମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ଅଟେ। కాబట్టి ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో దేవుడు మరొకసారి మనం హెచ్చరిస్తున్నాడు. ଆଉ ଥରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆମକୁ ଚେତନା ଦଉଛନ୍ତି। ఇదిగో వాకిట పాపము పొంచి ఉన్నది, ଆଉ ଘରର ପଦାରେ ଘର ଅଗଣାରେ ପାପ ଅଛି, సమయము సమీపించుతున్నది. ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। నా వాక్యమును విని ମୋ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, మీ హృదయములను సిద్ధపరచుకోనండి. ତମ ହୃଦୟକୁ ସଜାଡ଼, ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। మీ జీవితాలు సరి చేసుకోండి. ତମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼। సరైన మార్గం ఏదో దేవుడు మనకు చూపించాడు. ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପଥ କଣ। ఆ మార్గంలో మనం నడవ నేర్చుకుందాం. ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି ସେଇ ପଥରେ କେମିତି ଚାଲିବା। మన చివరి శ్వాస వరకు ଆମର ଶେଷର ଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ దేవుని యొక్క ఒక మాట కూడా మనం తప్పిపోకుండా ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ବି ଲୋପ କରିବାନି। దేవునికి లోబడి జీవిద్దాం. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା। అలా చేయడం ద్వారా ଆମେ ସେପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା నరకంలో ప్రవేశించకుండా, ନରକରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। నరకంలో పడకుండా, ନରକରେ ପଡ଼ିବାନି। ఆ అగ్ని జ్వాలకు మనం మాడిపోకుండా ଅଗ୍ନିରେ ଆମେ ଜଳିବାନି। మన యొక్క ఆత్మను మనం కాపాడుకోగలుగుతాం. ଆଉ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। రండి, మానవుని దైవం యొక్క మాటలు మనం విందాం. ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା। తాత్కాలికమైన లోకం వైపు చూడవద్దు. ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣିର ଏଇ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଦେଖିବାନି। ఇందులో అంతా కూడా మాయ దాగి ఉన్నది. ଏଇ ଜଗତରେ ସବୁ ବିଷୟ ମାୟା ଅଟେ। నిజ దేవుడైన యేసు వైపు చూద్దాం.
ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ఆయనే మన సమస్తమై ఉన్నాడు. ସେ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଟନ୍ତି ఆయన వల్లే మనకు రక్షణ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ఆయనే ପାଇଛୁ మన నిరీక్షణ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଭରସା ఆయనే మనల్ని విడిపించాడు, ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ఆయనే మనకు పరలోక రాజ్యానికి నడిపించేవాడు. ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ ଆମକୁ କଢେଇ ନେବେ హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుడి మాటలను దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ఆమేన్.